الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، واغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واغفر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وانصرنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، 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 رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله عليه والمؤمنين والمؤمنات، 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 استغفر الله لي 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 والمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا محمد رسول الله، بك من وامسنا لنا وسيح الله. لا إله إلا محمد رسول الله، بك من وامسنا لنا وسيح الله. لا إله إلا محمد رسول الله، بك لمن وامسنا لنا وسيح الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، 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 اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
sallallahu alaihi sallallahu ala ma'ana wa bi syekhuna wa aslafuna wa ila hadratin nabi al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudhi'u lana ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la na'lamu wa innaka anta 'allamul ghuyub. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an asrahus. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-faslul awwalu fil wajibatil zahirati was sunanil zahirati. Artinya pasal pertama pada kewajiban-kewajiban yang zahir dan sunnat-sunnat yang zahir. Di bagi puasa ini memiliki kewajiban-kewajiban yang zahir dan juga memiliki sunnat-sunnat yang zahir. Apa saja kewajiban dan sunnat-sunnat yang zahir tersebut? Al-wajibatul zahiratu fi shaumi sittatun. Artinya segala kewajiban-kewajiban yang zahir pada puasa yaitu ada 6. Hal-hal yang wajib di dalam puasa itu ada 6 macam. Al-awwalu muraqabatu awwali syahri ramadhana wa dzalika bi ru'yatil hilali fa in humma fastikmalu 30 yauman min sya'ban. Artinya pertama mengintai-ngintai awal bulan Ramadan dan bermula yang demikian itu dengan melihat hilal Ramadan, yakni timbul bulan. Maka jika tertutup awan maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Nah, jadi kewajiban pertama kita wajib berpuasa itu adalah dengan melihat bulan. Dan yang paling nyaman lawan kita ya basarah lawan pemerintah. Ada bangalih-ngalih lagi maitong, pada bangalih-ngalih lagi untuk ru'yatul hilal. Karena pemerintah itu mereka sudah punya alat-maalat, punya orang-orang yang ahli di dalamnya. Nah, sehingga bagi kita tinggal mengumpati napa ujar pemerintah. Tapi kalau ada yang berpendapat lain pun kita kada usah menyalahkan, ya kan? Gara-gara berbeda awal Ramadan misalnya, lalu kada berewakan, lalu bakalahi artinya ada umpat nama-nama. Yang penting kita tuh meyakinakan umpat pemerintah seperti mana dalam kitab ini harus memperhatikan ru'yatul hilal.
yaitu apa hilal itu bulan sabit. Bulan itu ada 3 bahasa, ada 3 kata lafadznya tuh. Ada al-hilal, ada al-badar, ada al-qamar. Sambatannya artinya sama pada bulan. Jadi al-hilal itu bulan, al-qamar itu bulan, al-badar itu 2 bulan. Kalau dalam bahasa Arab tuh, ya kan? Amun kita bulan itu ya bulan. Satu lafaz tapi bisa bermakna lain. Kalau bahasa Indonesia, ya kan? Misalnya tadi narannya bulan. Bisa juga bulan itu hitungan dari Januari sampai Desember, bulan juga narannya. Ya kan? Ini anehnya tuh ya kota. Kita nyambat bulan. Seharusnya kan hitungan bulan disambat bulan. Ya kan? Ya kota. Nah, nang bujur itu mana? Bulan yang disebut bulan tadi, yaitu berarti hitungan bulan. Nah, nang bujur ampun kita tuh. Tapi itu juga kada usah berucawan juga, itu daripada kata-kata aja tuh. Jadi kita Indonesia ini narannya bulan tuh ya bisa naran bulan yang ada di langit gitu, atau naran bulan tuh bisa hitungan dari Januari, Februari, atau dari Muharram sampai Dzul Hijjah misalnya tuh. Itu narannya bulan juga. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab, bulan yang sebuting yang di langit itu tuh narannya 3. Ada tadi hilal, ada tadi al-badar, ada al-qamar. Kalau al-hilal itu artinya bulan sabit. Itu hilal. Nah, makanya orang mengatakan ru'yatul hilal. Di bulan sabit. Yang kedua, al-badar. Badar itu adalah apa namanya? Malam terang bulan, apa tuh? Al-qamar itu bisa untuk al-hilal, bisa untuk al-badar. Nah, jadi al-qamar ini secara umum tuh. Jadi al-qamar anta syamsun anta qamarun. Nah, itu. Jadi al-badar itu adalah untuk bulan purnama, maknanya tuh. Adapun al-qamar itu bisa al-hilal, bisa al-badar. Nah, jadi al-hilal inilah yang pernah ditanyakan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang musyrik kepada Rasul menanyakan tentang bulan, tentang hilal. Yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil ahillah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hilal. Mereka merasa heran kenapa bulan itu kada sama lawan matahari. Kalau matahari muncul, mulai inya muncul tuh ganal langsung sabijian besoknya beganal lagi sampai sabijian. Imbah sabijian kena pulang bakurang sampai hilang pulang. Nah, itu yang ditanyakan oleh orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy. Mereka bertakun kenapa kada sama lawan matahari. Kalau matahari itu istilahnya kontan, langsung keluar sebijian. Nah, kalau bulan ini kalau diistilahkan nah kayak bakaridit nih, ya kan? Nah, sedikit dulu, sedikit beganal. Kayaknya hanya berturun pulang. Nah, lalu dijawab oleh Allah dalam firman-Nya,
Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Nah, jadi bulan itu untuk bisa menghitung waktu dan menghitung bulan haji untuk berhaji. Jadi bulan yang bahalus baganal-baganal itu untuk menghitung waktu. Yaitu bilanya baganal sempurna itu pertengahan. Bila sudah sempurna bahalus, nah itu berarti itu pulang pacang tinggalan minyak, berarti itu turun daripada pertengahan ke mana, ke akhir tuh berarti pulang tuh. Itu adalah hitungan untuk bulan. Kalau matahari tadi kan bah muncul ya sebijian tinggalan sebijian, isuk karena muncul sebijian tinggalan sebijian kayak itu. Tahu saya ini ada alih-alih, kalau bulan ini alih-alih. Nah dari situlah harus diperhatikan bulan ini munculkah belum kah. Bilanya kada muncul karena tertutup awan, maka Sya'ban itu harus disempurnakan 30. Nah kayak kita tahun ini nah Sya'bannya 30 nih. Karena apa? Karena bubuhan ru'yatul hilal itu bukan petugas-petugas yang memantau bulan tuh kada bertamu bulan, kada melihat bulan. Nah lalu Sya'bannya disempurnakan 30. Kalau yang lain kan mengatakan secara hisab sudah masuk di 29 tersebut, artinya Sya'bannya 29 aja. Sedangkan apa namanya? Sedangkan setelahnya tanggal 30 itu sudah termasuk 1 Ramadan. Nah, jadi di sinilah perbedaan kita, ada yang secara hisab, ada yang secara ru'yatul hilal. Itu kada jadi masalah. Tapi mudah-mudahan aja Pak hari raya amun kada tak imbai, nah jangan maumpati, ya kan? Sya'bannya umpat pemerintah, lalu buka puasanya misalnya umpat nang lain, nah itu jangan sampai nang itu, ya kan? Nah kayak kita nih misalnya Sya'ban kena misalnya 30, Ramadan kena tuh 30 pulang, nah maka kita umpat itu juga pulang, jangan umpat belain lagi, ya kan? Ulupang kena berpuasanya umpat pemerintah, batu pulang babukanya hari rayanya umpat yang lain, nah tuh kada bujur kan itu. Jadi mun umpat pemerintah maka umpat pemerintah juga, bila kada umpat pemerintah maka kada umpat pemerintah juga. Apa namanya tuh? Bukanya atau sesuai dengan ketetapan mereka juga. Ini mudahan aja pang telah tak imbai, kira-kira tak imbai pang biasanya kayak itu tuh. Kalau Sya'ban ini sudah apa namanya? Kalau Sya'ban ini sudah 30, biasanya Ramadannya 29. Nah, jadi mun 29 berarti tuh pacang tak imbai kayaknya tuh. Tapi mun 30 juga berarti sehari lah. Ya kan? Nah, nang alih ini 30, ya kan? Buhannya puasa 39 aja, kita 30, ya kan? Nah berarti 2 hari apa tuh? Tadudinya tuh kita 2 hari tadudi. Amon hitungannya buhannya 39, kita pemerintah misalnya 30 menetapkan untuk puasa. Nah berarti tadudi 2 hari ke hari rayanya. Tapi yang jelas bagi kita tadi yaitu adalah puasa itu dengan melihat bulan, baik dalam keadaan awal puasa ataupun dalam awal menetapkan hari raya. Nah, jadi bila kadang melihat bulan, maka disempurnakanlah bulan itu dengan hitungan 30. Wasani yang kedua an-niyatu, wala budda li kulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Artinya, dan yang kedua berniat, dan tiada boleh tiada pada tiap-tiap malam daripada berniat yang dimalamkan lagi dinyatakan lagi dijazamkan. Yang kedua adalah wajibnya puasa itu berniat. Nah, kalau menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i seperti mana yang dijelaskan dalam kitab ini,
juga wajib niat itu setiap malam. Wajib hukumnya berniat setiap malam. Kada boleh kada berniat di setiap malamnya. Itu bilanya kada berniat, nah maka kada sah puasanya. Sehingga bagi kita ya kah kebanyakan di awal Ramadan itu mengikuti pendapat Imam Malik, yang mana beliau mengatakan boleh berniat satu kali di bulan Ramadan itu untuk seluruh bulan Ramadan. Nah, lalu disebut oleh orang Bahari itu dengan ngaran niat tunggu. Ya udah, kenapa? Karena kalau kada bangun guring kasiangan misalnya tah. Nah, lalu apa ngarannya? Ada ingat berniat. Disitulah boleh hukumnya berpuasa dengan mengikuti pendapat Imam Malik tadi. Di awal sudah berniat sebulanan, ataupun kada berniat tiap malam lagi, itu niatkannya. Dan juga wajib untuk menjazamkannya, menyatakan dan menjazamkannya, mempastiakannya. Seperti niatnya nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Nah, jadi di situ nah pandarannya niat puasanya tuh nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi boleh dibaca ramadhana, boleh dibaca ramadhani. Tapi ingat, bila Ramadhana maka hadhis sanata. Apabila Ramadhani maka hadhis sanati. Jangan tapa huruf Ramadhana hadhis sanati. Nah itu dianggap dalam i'rabnya ada bujur. Ramadhana hadhis sanati. Mun handak juga tah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi kada menjadi persoalan dua, itu hanya masalah i'rab aja tah. Tetap nang iya niatnya nintu, tujuannya nintu na iyanya. Jadi mun baniat misalnya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahr ramadhan hadhihi sanati, ya kada apa-apa juga. Tapi itu dari segi i'rab, kalau hendak bujur-bujur tuh sesuai dengan i'rabnya, yaitu dengan mengatakan an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, atau an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanata, atau pulang tadi an adai fardhi syahri ramadhana lihadhihi sanati. Ya kah tuh dari segi i'rab aja kada usah berucawan juga nang kayak ini. Ya kah disalah aja i'rabnya nang itu. Ya tapi nang bujurnya tuh tetap maksud dan tujuannya untuk berpuasa tahun ini. Nah, tahun ininya tuh itu namanya menjazamakan kabila puasanya, yaitu pada tahun ini. Itu nang dimaksud menjazamakan tadi tuh. Jadi terserah aja tuh nak baca Ramadhana kah atau Ramadhani kah, asal jangan Maradona aja tuh, ya betul. Jadi tunang kedua wajibnya puasa yaitu berniat setiap malam dengan cara niat tersebut dijazamkan dan ditentuakan. Watsalisu al-imsaku an isali syai'in ila jawfi amdan ma'a dzikri saumi fayabsudu saumahu bil akli wasyurbi wasuhuti wal huknati. Artinya dan yang ketiga, menahan daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga dengan sengaja beserta ingat pada puasa.
memasukkan sesuatu pada yang berungga. Nah, kayak hidung, ya kan, buntung, talinga, kubul dan dubur. Nah, itu termasuk nang berungga, memasukkan sesuatu ke dalam situ, maka itu dianggap pandarannya membatalkan puasa. Bila kada ingat, nah itu kada papa. Tang hari itu makan 5 piring misalnya, hanya ingat astagfirullah puasa pan. Ya kan? Nah, itu kada papa. Bahkan itu dikatakan rizki langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Asal kada ingat tuh. Tapi mau ingat, jam alang-alang tanggung ya. Nah, itu pacah puasanya. Sudah ingat puasanya ya. Awal walaupun kada ingat tadi terdahulu makan sekalinya ingat aku puasa pang. Ya kan? Nah, waktu ingat itu langsung di luar. Jangan ditaguk malah alang aja. Ya kan? Nah, bila alang-alang ditaguk tadi ingat ini puasa, maka hukumnya batal puasa tersebut. Maka rusak puasanya dengan sebab makan dan minum dan memasukkan obat hiutan pada hidung. Nah, jadi di sini makain apa tuh nampakai hiut minta. Ini dikatakan namun sebagian ada yang mengatakan tidak batal. Kenapa? Karena yang dimasukkan itu bendanya kadada. Bendanya kadada. Tapi di sini kalau dikatakan di dalam kitab ini itu dianggap membatalkan dan memasukkan obat pada rongga. Nah, kalau basuntik berarti itu kada apa-apa. Basuntik itu kada apa-apa. Kenapa? Karena bukan pada rongga. Ya kan? Bulan puasa basuntik misalnya. Nah, kada apa-apa. Memasukkan obat pada rongga. Nah, jadi nang pada rongga tadi nang pada muntung, minum obat misalnya tuh. Kalau misalnya basuntik, nah itu kan lain di rongga, itu kan mencucuk ngarannya, cucuk lain di rongga. Nah, maka itu kadang membatalkan. Jadi menahan daripada makan, minum, daripada menyampaikan sesuatu ke lubang yang berongga secara sengaja disertai dengan ingat bahwa inya dalam keadaan puasa. Itu yang ketiga. Warabi'u, yang keempat al-imsaku anil jima'i. Nah, yang keempat itu adalah menahan daripada berjima. Artinya apa tuh? Berkumpul dua laki bini. Puasa yang melakukan jima tersebut. Ada dendanya, ada kifaratnya. Napa kifaratnya? Maka yang pertama dahulu adalah dengan memerdekakan seorang budak. Nah, wayah ini kita kada ada budak lagi tah. Ya kan? Maka jalan yang kedua adalah dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, dendanya tuh, kiparatnya tuh, penebusnya tuh. Ya, hati-hati bulan Ramadan tuh, jangan pindah parak-parak lawan bini, pindah mau ulit-ulit lawan bini tuh. Ya kah, kalau pina amun nang tuha-tuha ini maaf aja pang tuh, ada apa-apa insyaallah. Ya kah? Nang lawas-lawas kawin tuh. Ini nang hanya kawin. Kawin bulan Sya'ban tuh ya kah? Nah, lalu bulan puasa ya ulit, nah tagawi 2 laki bini, maka dendanya tuh ganal. Yang pertama dahulu memerdekakan budak, budaknya kadada, maka yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ayo, nang sebulan meja lucut, ya kan? Apalagi 2 bulan berturut-turut. Maka bilanya kada berturut-turut, kada sah. Artinya berturut-turut itu apa? Bilanya
Kada puasa sehari dalam 2 bulan tadi, maka dihitung dari awal lagi. Ini puasa misalnya sudah 59 hari, ya kan? Anggaplah puasa sudah ya 59. Sekalian 60 tuh pacah, ada tahan, pacah. Nah, maka diawali pulang dari 1 pulang hitungannya. Ayo, sudah sehari aja lagi pacah, maka dihitung pulang tuh. Wajib melaksanakan puasa itu dari urutan nomor 1 pulang dari hari pertama pulang sampai 60. Makanya berturut-turut 2 bulan. Artinya 60 hari ada diselangi dengan pacah. Bila diselangi dengan pacah, bahasa pulang mulai hitungan pertama. Kecuali ada udzur syar'inya, nah kayak bibinian misalnya. Biasanya ini kada untuk bibinian, untuk lelakian, karena yang menjima itu aja nang hukum wajib mengkifarat. Ada bibiniannya kada wajib hukumnya. Jadi pernah terjadi seorang laki-laki datang melawan Rasulullah, datang mengatakan, halaktu ya Rasulullah, celaka ulun Rasulullah, celaka ulun Rasulullah. Ujar Rasulullah, apa pindah celaka, ya kan? Ulun Rasulullah telah menggawi bini ulun di siang hari Ramadan ini. Nah, ujar Rasulullah, maka sebagai sebagai kifaratnya kamu harus memerdekakan budak. Ujar si laki-laki sahabat ini, ulun kada beisi budak Rasulullah, dan ulun kada mampu untuk menukar budak ninta. Kalau begitu, ujar Rasulullah, puasalah engkau selama 2 bulan berturut-turut. Ujar nang laki-laki tadi pulang menyambut, ulun nih Rasulullah kada mampu puasa. Dasar bujur ya kata. Nang sebulan dia menggawi, apalagi pun 2 bulan kena. Ya kan? Lalu ujar Rasulullah, berikanlah makan kepada orang miskin sebanyak 60 orang. Ini bagian yang ketiga. Di urutannya memerdekakan budak, memberikan makan kepada orang miskin sebanyak 60 orang. Lalu ujar laki-laki, ulun ini kada mampu juga wahai Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sekantung kurma yang besar kepada laki-laki tersebut. Lalu Rasul mengatakan, bagikanlah kepada orang-orang miskin. Lalu ujar nang laki-laki tadi pulang, wahai Rasulullah, rasanya di Madinah nih kada ada yang paling miskin selain ulun. Pulang teh. Rasulullah sambil tertawa tuh, ya kan? Sambil tertawa, munkai itu justru ambil pacak ikan majikan sudah. Mana menjimak, mana dapat kurma pulang tuh. Untungnya nih, itu jangan diturutin ini, itu di zaman Rasulullah. Tapi amun wayah ini tuh, maka 3 macam ini pilihannya sebagai kifarat tadi tuh daripada menjima istri di bulan puasa nih tuh, yaitu adalah memerdekakan budak. Nah, wajib hukumnya mengqadha puasa di hari inya menjima tersebut. Itu wajib diqadha. Kenapa? Karena puasanya batal. Puasanya ujar kita pacah. Nah, maka di lain hari wajib hukumnya mengqadha nang sehari tadi di luar daripada 2 bulan berturut-turut tadi. Nah, jadi siang-siang Ramadan nih ya kata ibu-ibu tuh, jangan terlalu pina ungkai maungkai atau pina bubuangan bahamburan, buang bair istilahnya tuh ya kan, gulik ya kan. Nah, tapi tasingkai ya kan,
Kulo bini, kulo laki itu melihat kada tahan dah. Anu kada tahan karena habisan ternyata. Amunnya melihat nanginta syahwat, nah itu sudah membatalkan, apa namanya? Membatalkan pahala puasa. Walaupun puasanya kada batal, tapi pahala puasanya batal. Ya. Nah, jadi tuh bulan Ramadan nih ngeguring tuh siang tuh jangan tengok pina parak-parak tuh guring baju jauhan aja dulu. Mun malam arah kada apa-apa. Ya kan? Mun malam kada apa-apa karena apa? Karena malam boleh hukumnya menjima istri di bulan Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Uhilla lakum lailatas siyam. Nah, dihalalkan bagi kalian pada malam puasa itu untuk menjima istri-istri kalian. Karena istri itu adalah pakaian kalian dan pakaian dan kalian itu adalah pakaian istri-istri kalian. Nah, jadi boleh dipakai pada malam hari aja. Amun di siang hari, nah tuh jangan menjima istri tersebut karena selain berdosa wajib diqadha dan wajib bayar kifarat. Wal khamisu al imsaku anil istimna'i wa huwa ikhrajul mani qasdan bi jima'in au bi ghairi jima'in fa inna dzalika yubtiru. Artinya dan yang kelima, wajib hukumnya bagi yang berpuasa itu menahan daripada istimna. Apa istimna? Berulang makna istimna itu mengeluarkan. Nah, jadi baik dengan jima atau tidak dengan jima. Istimna ngarannya. Atau istimta. Nah, sama atau maknanya istimta atau istimna, yaitu mengeluarkan air mani secara sengaja, baik dengan jima ataupun dengan tiada jima. Dengan tiada jima, kalau laki-laki itu narannya apa tuh? Apa narannya laki-laki? Ujar bahasa kita ya mengocok kayak itu ya kan? Nah, itu kada boleh itu hukumnya. Atau bibinian. Nah, penaran bibinian tuh masturbasi kah? Nah, tahu juga bahasa wayah ini tuh. Atau tuh kada boleh juga. Nah, itu dengan tiada jima seperti dengan tangan. Nah, maka itu namanya tadi hukumnya membatalkan puasa. Maka bahwasanya orang yang demikian itu membatalkan puasa. Jadi di siang hari kada boleh untuk istimna, yaitu bersenang-senang dengan apa tadi istimna ini maknanya yaitu mengeluarkan air mani bersengaja baik dengan jima atau di luar daripada jima. Wasadisu yang keenam yang terakhir al-imsaku an ikhrajil qai'i, artinya dan yang keenam menahan dari muntah secara sengaja. Jadi yang keenam ini adalah menahan muntah. Bukan menahan, artinya wajibnya menahan. Bilanya kada ditahan, nah muntah sengaja itu membatalkan puasanya. Nah, jadi wajib bagi orang berpuasa ini untuk menahan daripada mengeluarkan muntah. Nah, kalau muntah kada sengaja, nah maka itu kada apa-apa. Tapi ini muntah bersengaja, ya kan? Mengeluarkan yang di dalam, wah misalnya tuh. Nah, lalu untuk umpat muntahnya juga, nah maka itu membatalkan puasa. Sikat gigi misalnya tuh ya kan, nah disikat misalnya, lalu nah menggusuk-gusuk sampai ke rakungan misalnya tuh, ke ilat, nah lalu apa namanya, tajaluak misalnya tuh, nah maka tuh hukumnya apa? Hukumnya membatalkan puasa. Jadi hati-hati, ini 6 perkara inilah yang menjadi kewajiban bagi orang yang berpuasa. Untuk berpuasa itu wajib memperhatikan hilangnya hari. Nah, maka ada kali wajib menyempurnakan Sya'ban itu
30 hari. Adapun yang kedua yaitu adalah memalam makan niat. Jadi setiap malam wajib hukumnya berniat. Nah makanya kita tuh biar kada ingat lagi berniat itu, lalu imbah taraweh itu biasanya imam tuh langsung mairit untuk apa tuh berniat puasa esok harinya, agar kada ingat lagi tuh. Nah yang ketiga adalah menahan daripada menyampaikan sesuatu ke lubang yang berongga, dan ia secara sengaja dan ingat bahwa ini dalam keadaan puasa. Yang keempat, menahan daripada berjima. Yang kelima, menahan daripada istimna, yaitu mengeluarkan air manis secara sengaja baik dengan jima ataupun di luar jima. Yang keenam adalah al-imsak an ikhrajil qai'i, yaitu menahan daripada memuntahkan sesuatu secara sengaja. Was-sunanu fisaumi sittatun. Adapun sunat-sunat puasa itu ada 6. Namun kita tarusakan nih waktunya sampai itu ya. Tapi kita sambatakan aja kan 6 nih nah. Ya tergantung ulun aja, bila ulun langsung sambat satu mat aja paling 5 menit ya udah. Nah, jadi nang 6 nih biar kita tahu apa aja sunat-sunatnya tuh. Al-awwalu ta'khiru sahur. Yang pertama dahulu ya adalah melambatkan sahur. Nah, jadi sahur tuh jangan jam 1 bersahur sudah misalnya tuh. Nah, itu hukumnya sunat untuk melambatkan sahur. Jadi paparak nah benar imsak tuh. Nah, hanyar bersahur itu sunat hukumnya. Wasani ta'jilul fitri bitamri awil ma'i qabla sholati. Yang kedua yaitu adalah menyegerakan, artinya kedua menyegerakan berbuka dengan kurma atau air sebelum sembahyang maghrib. Berbuka dahulu, yaitu dengan makan kurma ataupun tadi dengan minum air. Nah itu cukup. Imbah tuh hanya sembahyang. Imbah sembahyang kan aja makan lagi. Kita kada tanggung ya kan. Nah jadi kurma tuh itu hanya pemanis saja. Nah, nyatanya makan dulu sidin. Bila kada makan tuh belum apa namanya kada kuat lagi sidin nih. Nah, kada puas lagi. Nah jadi hendak memuasakan itu sebelum sembahyang tuh makan sudah dahulu. Perbedaan baca doa itu sesudahkah sebelumkah? Doa berbuka puasa itu dibaca kalau sebujurannya sesudah imbah makan kurma, minum minum banyu, nah lalu baca doa tadi. Baca waktu makan kurma, hendak makan kurma dan minum tuh baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu dibaca dahulu. Nah imbah makan kurma, minum banyu, hanyar Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahaba dham'u wabtalatil urku wa sabatil ajru insyaallah. Nah lalu hanyar berbuka. Hanyar apa namanya? Hanyar membaca doa nih imbah apa tadi? Makan sedikit kurma tadi dan minum banyu. Karena apa? Karena kata-katanya Allahumma laka sumtu, ya Allah kepadamu lah aku berpuasa. Sumtu itu kata-katanya dari fi'il madhi. Nah kalau fi'il madhi dalam ilmu sharaf itu adalah untuk kata yang sudah lewat. Nah berarti kan sudah puasa. Hanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Aftartu juga terdiri dari fi'il madhi juga, artinya sudah berbuka. Hanyar tadi itu berdoa tadi. Itu kalau sebujurannya. Kita biasanya tuh kebiasaannya ya kan, Allahumma laka sumtu langsung makan lagi, makan kurma, makan segala macam, kada ada baca Allahumma barik lana fima razaqtana lagi, tinggal doanya sudah tergantikan lawan doa berbuka tadi. Nah jadi mun hendak sabujurannya tuh, jadi sebelum berbuka tuh Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, makan kurma sebiji atau 3 biji atau 5 biji atau 7 biji. Nah jadi makan kurma tuh harus ganjil ya kan. Nah jadi sebiji mun asa hendak lagi 3, mun rasa hendak lagi 5, 7, 9 atau 3 kilo misalnya. 3 kilo tuh ganjil juga ya kota.
Tapi siapa makan kurma 3 kilo? Yang penting ganjil tuh makan kurmanya. Nah imbahnya itu minum hanyar baca Allahumma lakasuntu. Tapi kadangkala tadi tuh kita kenapa jadi mendahulukan baca bukan itu sakira tuh kita tuh kolupina kada ingat itu jadi kita diingatkan lalu dia kada ingat lalu di awal hendak makan tadi itu diawali dengan membaca doa berbuka tadi. Nah itu pun kada apa-apa aja tuh kada usah dimasalahkan juga ya kan ada usah dimasalahkan juga tapi pun hendak bujur-bujur nang sesuai dengan perintahnya tadi yaitu adalah setelah memakan kurma dan minum hanya baca doa. Kepanjangan pulang nih kita terusakan aja nih. Oh minggu kain aja masih lah kayak minggu kain aja kan sekali lagi tuh sekali lagi jatahnya itu aja kan dulu. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلاة الإشراق رحمكم الله.